So every family has a firstborn daughter. But what does it really mean to be one? For some, it means love, care, and special attention. For others, it means responsibilities, sacrifices, and struggles that start too early. Is being the firstborn daughter a privilege or a burden? To find out, I spoke with women of different ages teachers, students, mothers, and daughters. And what I discovered is not just one story, but many truths. This is the firstborn daughter between privilege and pressure. And I'm Prakalya bringing you their voices. Okay, hi Feroz. Hi, Pratilya. Can you tell me about you and your family? Yeah, of course. My name is Teres Maria Brusli. I am from Kannur district of Kerala. In my family, there are 6 members. My father, his name is Bruce Lee Jose. My mother, Sophie Thomas. And I have 3 siblings, one younger sister and 2 younger brothers. And with my sister, I am having 1 year age gap. And one of my brother, I am having three year age difference. And also, and the last one, I am having 5 year age difference. Wow, super. Have you ever felt that your parents expected you to be a role model for your younger siblings? Yeah, because they used to tell me also the same thing. They tell me like that how I respect the elders, how I behave with my teachers or friends or the elders, and also doing things in order. In all the things, they asked me to be a role model to my siblings, and I also felt asked it is okay for me to do that because in some occasions they used to appreciate me for that, or they used to tell my siblings, look at your sister, how she's doing things, make her a role model. Then I feel like, oh, I'm In a way, you're so proud yeah, of I'm that. proud of that. Yeah. So I felt it's okay for me to be a role model for them. Okay. Yeah. You're taking it in an optimistic way. Yeah. Right? Okay. Do you feel that your parents were more stricter with you than your younger siblings? Yeah, actually, during my younger ages, I felt like that, and I also think, why are they always scolding me only, for all the things they have done? Why is it like that? They don't like me and all. But later, when I grew older, I felt like that they done all those things because they need to me be a role model to them, and also those my younger siblings learn things from me. So they did all those things, and it's just only a wrong feeling that had in my head. It's not like that. It's just only for a good thing. Yeah. Everything takes time. Yeah. Maturity matters. Yeah, yes. Okay. How do you feel when your younger siblings receive more freedom and less pressure compared to you? Actually, to my brothers being boys, actually they'll be having more freedom and all in things like going out with friends and all. My mother used to ask me why you're going with your friends like that. Sometimes she asks like that. She's not that much encouraged to go out with friends and also and like that. And then sometimes I feel like how she's doing like this. For my brothers, it's okay. But my father, he's this opposite. He'll ask me to go outside with your friends, enjoy, doesn't bother about what your mother said and all. But later, now I feel like my mother is also, now she's also Trying okay to with it. Yeah. understand. Okay. Okay, what would be the message if you would like to give to the viewers watching this video or to your parents or your younger siblings? What would be the message? Okay. For my parents, yeah, I would like to say that they means the home to me, and they are the one who made me who am I now. And also, they teach me how to behave to all the people and how to be a good model to my own siblings and all. And to my siblings, I used to scold them and raise my voice against them in the belief that I am an elder sister and I have the right to do that. And when they used to raise their voice against me, I felt very bad. I feel sad and also get emotional. And also, so to the viewers, yeah, I want to tell them that the life of every elder sister or every elder siblings is also matter because for some of the elder child, they have sacrificed many of their
many of their wishes or some things for their younger siblings. And also, and I think that yeah, every elder child's life also matters. Thank you so much. Yeah. Hi, Ma. Hi. This is ஓகே, உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி உங்களுக்கு சொன்னாங்க. என்னை பற்றினா எங்கள் வீட்டில் நான் தான் முதல்ல பிறந்தேன். எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் 3 பேர். எங்கள் அப்பா அம்மா நாங்கள் 4 பேர், 4 சைல்டு இருந்தோம். ஒரு பையன் லாஸ்ட்டில் பிறந்து இறந்துட்டான். மொத்தம் 3 பேர் தான் இப்போதைக்கு இருக்கிறோம். அதில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு. மீதி 2 பேருமே தங்கச்சி தான். 2 பேர்த்துக்குமே வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அடுத்து அவங்க 2 பேருக்கும் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. அப்பா வந்து ரிட்டையர்டு ஹெச்எம், அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு. பேக்ரவுண்ட் வந்து எங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது, அதையும் பார்த்துக்குருவாங்க. மற்றபடி ஃபேமிலியும் பார்த்துட்டு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்கள் ஃபேமிலி அவ்வளோதான், சிம்பிளான ஃபேமிலி தான். ஓகே, சூப்பர். இப்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ன், கரெக்டாக? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு டாட்டரா, உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டராக நீங்கள் இருக்கீங்க? எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு பிறந்ததுலாம் பொண்ணா பிறந்ததுலாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. எதுவும் வருத்தம்லாம் படலை. மேரேஜ் ஆகி ஒரு 1 இயர்லேயே நான் பிறந்துட்டேன். அதனால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வருத்தமும் கிடையாது. அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பையன் பிறப்பான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. அது வந்து 2வதும் ஃபீமேல் பேபி ஆயிடுச்சு. அடுத்து 3ர்டும் பிறந்ததும் ஃபீமேல் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டில் 4th பேபி தான் வந்து பாய் சைல்டு, பிரதர் பிறந்தான். அவன் வந்து 10 monthsலேயே இறந்துட்டான். ஸோ வெரி பேட்ஸ், ஒரு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு முன்னாடி. அது இன்ன வரைக்குமே எங்களால் அதை மறக்க முடியல. நீங்கள் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஹாப்பியாக தான். ஒரு எல்டர் சிஸ்டராக இருக்கிறதுக்கு, என்ன ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? என்னன்னா நான் ப்ரௌடாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இதனாலன்னா நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே. அடுத்து என்னன்னா கொஞ்சம் வளரன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிடுச்சு. என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஒர்க் லோடு கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே ஒர்க்கு டிவைட் பண்ணி. இப்போ எங்கள் வீட்டில் மாடெல்லாம் வச்சுருந்தோம். நாங்கள் ஒரு 4th 5th படிக்கிறதுலாம் மாடெல்லாம் பார்த்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மாடு, ஆடு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. லேண்டெல்லாம் நிறையா இருந்ததுனால எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு, அதெல்லாம் அங்கே போய் தாத்தா பாட்டிலாம் இருந்ததுனால அவங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க. வீட்டில் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து அதெல்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ ஸ்கூலுக்கு காலையில் போகிறோம்னா கொஞ்சம் நிறைய இடம், ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும், செடி மரம்லாம் நிறையா இருக்கும். இப்போ அதில் இலையெல்லாம் டெய்லியும் கொட்டணும். அந்த இதெல்லாம் நாங்கள் காலையில் போகிறதுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போகணும். அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்தோடனே அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஒர்க்குமே நாங்கள் டிவைட் பண்ணி பண்ணுவோம். அதனால் 3 பேருமே டிவைட் பண்ணி பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் தெரியாது. இப்போ ஈவினிங் வந்தோடனே நீங்கள் இந்த ஒர்க்கு நீங்கள் பண்ணணும், நீங்கள் பண்ணணும் அம்மா சொல்லிடுவாங்க. மார்னிங்கே அதே மாதிரி தான் சிஸ்டமேட்டிக்காக போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கன்னா அம்மி சிஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்துக்குவோம். அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கும் உங்கள் சிஸ்டர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ்? ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ்னா 4 years. 4 years. உங்களுக்கும் மற்ற பேருக்கு, அதாவது 2 சிஸ்டர்ஸ்க்குமே 2 சிஸ்டருக்குமே 4 years டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு இருக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் சிஸ்டர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கும் யாருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது, பேர்டனாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? எனக்கு அது அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தான். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்ல. சப்போஸ் இப்போ அவங்க ஏதாவது பண்ணலை அப்படின்னா கூட நான் தான் அதை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஏதாவது அவங்க பண்ணலைன்னாலும் எனக்கு திட்டு விடும். நீ ஏன் பண்ணலை, நீ கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாம்ல, தங்கச்சிக்கு தான் உடம்பு சரியில்லை, இல்லை அவள் பண்ணலை, அவளுக்கு ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது, இப்போ ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது இருக்குது, டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பண்ணலாம்ல, நீ பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் திட்டு விடும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஏன்னா நம்மளே இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்னு. அது எப்பயாவது ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஆகும். மற்றபடி வந்து 2வது எனக்கு அடுத்த தங்கச்சி தான் வந்து எதாக இருந்தாலுமே எனக்கு தான் மொத்தம் வேணும், எனக்கு தான் மொத்தம் கொடுத்துடலாம், நான் எடுத்தது போக தான் மீதி எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாள். ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலுமே ட்ரெஸ்லாம் நாங்கள்லாம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நாங்களே தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க கடைக்கெலாம், நாங்களே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவோம், என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. தங்கச்சியும் அதே மாதிரி தான், அவங்கவுங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கிடுவோம். மற்றபடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஃபெஸ்டிவல்லாம் வந்துச்சுன்னா எல்லாருமே ஜாலியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் என்னைக்காவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் டாட்டராக இருக்கிறதுனால பேர்டனாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? என்னடா எல்லா ப்ரெஷரும் நம்ம மேலேயே நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் போடுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் இருந்தது. என்னன்னா அது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு முடியலை அப்படிங்கலாம் இருக்கும்.
இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது இப்போ வேற ஏதாவது ஒர்க் வந்துருந்துச்சுன்னா அதை பண்ணணும், வீடை க்ளீன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. இப்போ க்ளோத் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் க்ளோத்ஸ் எல்லாமே நாங்களே ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணுவோம். அப்போல்லாம் வாஷிங் மிஷின்லாம் கிடையாது எங்கள் வீட்டில், எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். எல்லாம் அவங்கவுங்க ட்ரெஸ்ஸை அவங்கவுங்க வாஷ் பண்ணிக்கணும், வீக்லி ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கணும், தேவைன்னா இடையில ஏதாவது வாஷ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் போகும். மொத்தமாக எல்லாரும் ட்ரெஸ்ஸையும் ஒருத்தரே வாஷ் பண்ண மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒர்க் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தர் வாஷ் பண்ணாலும் ஒருத்தர் துவைச்சோன்னா ஒருத்தர் அலசி போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி வேணா பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுவோம், ஷேர் பண்ணி பண்ணிக்கிடுவோம். மற்றபடிலாம் ஒன்றும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி கொடுத்தது கிடையாது. என்னைக்காவது நீங்க என்ன சொல்றது, நம்மளோட கஷ்டத்துக்கு வந்து புரிஞ்சுக்காம நம்மளோட சிப்ளிங்ஸ்க்காகவே பேசிட்டு இருக்காங்களே, நம்மளை என்னைக்கு தான் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மொமெண்ட்ல? இல்லை, மேரேஜ் அப்போ தான் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்தது எனக்கு. ஏன்னா இப்போ என்னைய வந்து வெளியில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க, வெளியில் மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க 2 சிஸ்டருக்கு வந்து எங்கள் அத்தை பையனே 2 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதனால எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு இது வந்தது, அவங்க வந்து பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா வெளியில் கட்டி கொடுத்துட்டோம், சரி அவ்வளோதான் நீ முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்தது எனக்கு. நான் நினச்சேன் எனக்கு கண்டிப்பாக உண்மைதான் அது. அது எல்லாருக்குமே வர்றதுதான், நேச்சர் தான் அது. ஏன்னா அந்த மாதிரி நடந்தது. அவங்களுடைய வே ஆஃப் டாக்கிங்காக இருக்கட்டும், ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலுமே நல்லாவே தெரிஞ்சது. இந்த மாதிரி வெளியில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரியும், அவங்க அத்தை பசங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்தது. நான் எங்கள் அப்பாட்ட அதை பற்றி ஃபைட்டும் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி பார்க்க வேண்டியதானே, 3 பேருனா 3 பேரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும்ல, அது என்ன தனித்தனியாக பார்க்கறது? பொண்ணுங்கன்னா 3 பேரும் ஈக்குவலாக தானே பார்க்கணும், ஏன் அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே நான் பேசி ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட. ஓகே 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 உங்களோட சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் கோத்ரூ பண்ணது உங்கள் ப்ரெசன்ட் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு, இல்லை என்னோட கேரக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? கேரக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அங்கே நான் லேர்ன் பண்ணதை நான் இப்போ லைஃப்பில் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எந்த விதத்துலயும் உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிக்கல, லைக் அதே நீங்க கேரி அதே ஃபார்வர்ட் தான், பண்ணிட்டு டிசிப்ளினாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அதே தான், கரெக்டாக அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஃபேமிலியிலே அதை தான் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, அதனால ரொம்பலாம் எனக்கு அஃபெக்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. உங்க சைல்ட்ஹுட்டை நீங்க இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன், ஃபீல் பண்ணி தான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல என்னோட சைல்ட்ஹுட் வந்து என்னோட சிப்ளிங்ஸ்க்காக நான் பார்த்து என்னோட பேரண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்காக என்னோட சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து என்ஜாயே பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கேன்? என்ஜாய் தான் பண்ணுறேன், என்ஜாய் எதாக இருந்தாலுமே. ஏன்னா அவங்களோட சேர்ந்து தான் எல்லாமே பண்ணுவோம், எல்லாருமே ஒன்றா தான் பண்ணுவோம், ஒன்றா தான் போவோம் வருவோம். அதனால அது என்ஜாய் தான் சொல்ல முடியும். ஓகே ஓகே, சூப்பர். அடுத்து இதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சொசைட்டியில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் பேபினாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும், ஒர்க் லோட் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்துக்கிறது அவங்க தான் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும், டேக் கேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா மம்மி டேடி ஒர்க்கிங் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த குழந்தை தான் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும், பார்ன் பேபி தான் பார்த்துக்குவாங்க நேவி பேர் இருக்கிறவங்கள. அதனால அந்த குழந்தை வந்து ஃபீல் பண்ணும், அப்படி தான் பண்ணும். நானும் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில டைம்லலாம். ஏன்னா எல்லாமே நம்மளே பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அம்மா வந்து வீட்டில் இருந்ததுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சப்போஸ் 2 பேருமே ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருந்தாங்கன்னா தான் கஷ்டம், அந்த குழந்தையே பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அப்படி இருக்கையில வந்து அந்த குழந்தையும் கொஞ்சம் கவனித்து பண்ணணும். ஒர்க் லோட் கொஞ்சம் பெருசானது கூட ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம், அந்த பொண்ணையும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். என்ன சொன்ன மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இது வரைக்கும் உங்களோட இப்போ சொன்னது ஓகேவா? ஓகே, இது வரைக்கும் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் born டாட்டர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை 1 வேர்டில் நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா என்னன்னு சொல்றீங்க? இல்லை, இதெல்லாம் வந்து இது எதை டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னா ஜென்ரேஷன் கேப் தான். ஸோ அப்போ இருந்த ஜென்ரேஷன் பீப்புளோட திங்கிங் வந்து வேறு மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து பயங்கரமாக மாறிடுச்சு, டோட்டலாகவே மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால அவங்க வந்து இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவங்களே தலையில் போட்டுக்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதான் உங்களோட சொல்லுவேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் என்னவா சொல்லுவீங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா? என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து
ஓகே, நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே, நல்லா தான் இருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஓகே, நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஸோ ஹாய் மேம். ஹாய், உங்களை பற்றியும் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றியும் நான் என்னோட நேம் பூமா. Okay. எனக்கு 2 kids இருக்காங்க இப்போ. Okay, sir. அண்ட் நான் தான் எல்டஸ்ட் இந்த ஃபேமிலி. அண்ட் எனக்கு அப்புறம் வந்து ட்வின்ஸ் 2 பேர். ஒரு சிஸ்டர் அண்ட் 1 பிரதர். ஓகே. சிஸ்டர் வந்து ஷி காட் மேரிட் அண்ட் ஸ்மால் சில்ட்ரன் இருக்கனால ஷி நீட் டு டேக் ஹர் அண்ட் ஷி இஸ் இன் ஹோம். அண்ட் சிஸ்டர் பிரதர் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் கேட் கம்பெனி. ஏஜ் கேப் மேம்? எனக்கும் என்னோட சிப்ளிங்ஸுக்கும் 4 years கேப். 4 years. ஓகே. உங்களுக்கும் உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்ததா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? எனக்கு என்னை விட என்னோட சிப்ளிங்ஸ்க்கு அதிகமாக ஃப்ரீடம் இருக்கே அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் என்னவா ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? எஸ், இப்போது நானும் என்னோட பிரதர் வந்து நிறைய இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிள் தான். அந்த இன்பிட்வீனில் உள்ள சிஸ்டருக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீயாக வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டுங்கிறனால வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னோட மேலே வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. என் பிரதர் வந்து ஈக்குவலாக ஸ்டடி பண்ணுவான் அப்படின்னு வந்து அது. ஸோ அந்த சிஸ்டர் வந்து இப்போ மார்னிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் வந்து பஸ் வந்து கேட்ச் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கோ மீ அண்ட் மை பிரதர். ஸோ நீட் டு பி கேட்ச் நியர் டு 7:30, 8. இந்த இன்பிட்வீன் மை சிஸ்டர் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கூல் பஸ்ஸு. ஸோ எங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து எங்களை மார்னிங் 6 o'clock எழுப்பி விட்டுருவாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு வேக் அப். பட் இந்த இன்பிட்வீனில் இருக்காங்க எங்கள் சிஸ்டர், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் ஆகுது எங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ 8 o'clock பஸ் அப்படின்னா 7:45 தான் ஷி வில் கோ டு டேக் மார்னிங் நீடர் திங்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கூல் பஸ் வந்து ரோட்டில் வந்து கால் பண்ணுவாங்க டிரைவர் வந்து. ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ரீடம் அவ்வளோ ரொம்ப எதுவும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அது சின்னதாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான். மற்றபடி 3மே கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, சூப்பர் மேம். நீங்கள் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மொமெண்ட்டில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் ஆகிருக்குப்பா, நான் ஃபஸ்ட்டு பிறந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹார்டஸ்ட் மொமெண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி இருக்குதா? ஆக்சுவலி மை நேம் ஐ டோன்ட் லைக். ஓகே. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதனால என்னோட கிராணியோட நேம் வந்து அவங்க ஹாஃப் வந்து வச்சுருப்பாங்க. என்னோட நேம் வந்து ஆக்சுவலி ஃபுல் நேம் பூமா அலைஸ் நிவேதிதா இருந்துச்சு. பூமா அலைஸ் நிவேதிதா அலைஸ். எஸ். ஸோ நிவேதிதா only choose by parent. பூமா name is from that grandmother name. Actually, so I hate that only up to now. நான் வந்து ரொம்ப ஹேட் பண்ணேன். அது ஒன்று மட்டும் தான். மற்றபடி இங்கே 3 பேருமே நல்லா கேர் பண்ணிப்பாங்க. உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கு அந்த நேம் கேரி ஆகலையா? இல்லை, அது கேரி பண்ணுறது பிகாஸ் நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனோம். ஸோ அப்போ அந்த கொஞ்சம் ஏன்ஷியன்ட் தானே நான் ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிறனால. அதுக்கப்புறம் 4 years கேப் இருக்குது, கொஞ்சம் ஜென்ரேஷன் வந்து பாஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிறனால என்னோட நேம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காது. அது மட்டும். அண்ட் அலைஸ் நிவேதிதா ஆல்சோ ஆஃப்டர் ஐ கட்டட் யூசிங் த கெசட். ஏன் அப்படின்னா அது கம்ப்யூட்டரில் வந்து அப்டேட் ஆகலை. ஸோ அதனால நான் இந்த நேம் மட்டும் தான் அப் டு நவ் ஐ ஹேவ் தட் நேம். அவங்க நேம் வந்து கண்மணி அண்ட் மணிகண்டன். ஓகே, சூப்பர். That only one. So you remaining no problem. But it's a nice name, actually, Bhuma. I don't feel bad. That's only one. Okay, ma'am. Thank you so much. So, hi, ma'am. Hi. உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, என்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு அம்பாசமுத்திரம் பிளேஸு. அம்மா அப்பா நான் தம்பி 4 members தான் ஃபேமிலியில். எனக்கும் தம்பிக்கும் 5 years டிஃப்ரென்ஸ். 2 பேருமே மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் தான் படித்தோம். யூகேஜி டு நான் 10th வரை மெட்ரிகுலேஷன், அவன் எல்கேஜி டு 10th. அப்புறம் நார்மலாக காலேஜ் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு. எனக்காக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் சிப்ளிங்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட சிப்ளிங்ஸ்க்கு ஃப்ரீடம் அதிகமாக கொடுக்குறதா ஃபீல் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஃப்ரீடம் ஈக்குவலாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அவன் மேலே ரொம்ப அட்டாச்சாக இருப்பாங்க. அவன் ட்வின்ஸுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா கேர் அதிகமாக. ஒரு பேபி தான் இருந்துச்சு, இன்னொரு பேபி இல்லைங்கிறதுனால ஓவர் கேர், ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவனுக்கு நிறையா இருக்கும். அதனால ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கேர் பண்ணுவாங்க. அவன் 10th போகிற வரையும் அவனை ரொம்ப பார்க்க. அப்புறம் 10th போனோடனே நைட் ஸ்டடி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. என் மேலே கொஞ்சம் பாசம் திரும்பிச்சு. பாசம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர், நீ கொஞ்சம் நல்ல மேரேஜ் ஆகி போயிடுற அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் அம்மா ஃபீல் பண்ணாங்க. அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ வரையும் நினைக்கிறேன்.
அப்போல்லாம் பார்த்தீங்க இப்போ வரைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே மேம். ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டாட்டரா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹார்டாக ஃபீல் ஆகிருக்கு, இல்லை ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் என் லைஃப்பில் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கா? ஹார்டான மொமெண்ட்டுன்னு இல்லை. இப்போ அவன் 10th படிக்கும்போது என்னால் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சது. கொஞ்சம் ஸ்டடீஸ் வயசு நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அவன் வந்து நான் ஸ்கூல்ஸ் போகும்போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். இப்போ எக்ஸாம் பேப்பரில் லைன்ஸ் மார்ஜின் போட்டு தர்றது, ஷூக்கு பாலிஷ் பண்ணி தர்றது, இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து அவன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். டேட் இன்னி வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவான். நான் வந்து அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ஸ்டடீஸ் தவிர வேறு எந்த ஆஸ்பெக்ட்லையும் நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அது எனக்கு அச்சீவிட்டியாக இருக்கும். ஓ, அது நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க. நம்ம வந்து அவன் சின்ன பையன் தானே, நான் வந்து இப்போ வரையும் ஹெல்ப் பண்ணோம், நம்ம அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் வந்து இருந்துக்கிட்டே. மற்றபடி எனக்கு அவனுக்கும் ஜெலஸ் அந்த மாதிரிலாம். ஓகே. 2 பேருமே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக மேக்ஸிமம் எல்லா விஷயமே ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே மேம். எனக்காக நீங்கள் என்னோட சைல்டுஹுட்டை நிறைய என்ஜாய் பண்ணல, நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக அப்படின்ற கண்டிப்பாக இப்போ உள்ள ஜெனரேஷனை பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஜெனரேஷனில் பிறந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு தாக்கம். ஏன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு, நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. என்னோட ஜெனரேஷனில் அது இந்த அளவுக்கு இல்லைங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டர் தான் தெரியும், நமக்கு டீப்பாலாம் தெரியாதுங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம். சரி, இப்போ இருந்திருக்கலாம் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. கண்டிப்பாக முன்னாடி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இருந்துச்சு. எங்கள் பீரியட்லன்னா கேர்ள்ஸுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லிமிட் இருந்துச்சு, இது பியாண்ட் லிமிட் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. இப்போ அழகி போகிறோம். இப்போ என் பையனுக்கே அதை தான் சொல்லுவேன், எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக கேர்ள்ஸ் என்ன பாய்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். மற்றபடி நானும் இருந்துருக்கலாமோ சைல்டுஹுட்டா? இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் நான் ஓகே, என்னோட விஷ் படி நான் டெக்னாலஜி வைஸ் டெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியலையே. ஓகே மேம். ஓகே மேம், சூப்பர் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஹாய்க்கா. உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ என் ஃபேமிலியில் மொத்தம் 4 பேர். அம்மா, அப்பா, மைசெல்ஃப், இப்போ என் தங்கச்சி பெலிண்டா, என் பேர் கிஃப்டா. ஓகேண்ணா, சூப்பர். உங்களுக்கு ஒரு சிப்ளிங்ஸ், அதாவது உங்களோட சிஸ்டர் இருக்காங்க. ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் சிஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறையா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்ததெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? கண்டிப்பாக. அது என் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, எல்லா வீட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் சைல்டுனா அது ஆப்வியஸாக வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து திணிச்சிருவாங்க. அது இப்போன்னு கிடையாது, ஸ்கூல் படிக்கிற போது மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுலேருந்து டிகிரி வாங்குறதுலேருந்து வேலைக்கு போகிறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் பார்னாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட்டாக பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், என்னை பார்த்து தான் ஒரு சின்ன பொண்ணு வளர்றது. ஸோ யூ ஷுட் பி த ரோல் மாடல் அப்படின்ற மாதிரி திணிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். அது கண்டிப்பாக இருந்துட்டு தான் ஒரு ரோல் மாடல்ன்ற ஒரு இது வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்ம சிப்ளிங்ஸை வந்து நம்மள பார்த்து தான் நம்ம சிப்ளிங்ஸ் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் அவங்ககிட்ட வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக. பிகாஸ் வந்து அந்த நம்மளோட சிப்ளிங்ஸுமே அவங்க வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகிறத விட வீட்டில் தான் நிறைய நேரம் இருக்கும். நம்மளை பார்த்து தான் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி, இப்போ என் தங்கச்சி அப்படின்னா டோட்டலாக இப்போ நான் ட்ரெஸ் பண்ணுற விதத்தில் இல்லை எது பண்ணாலுமே அதுலேருந்து அவள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆவாள். ஸோ அந்த கண்டிப்பாக அது எல்லாருமே ஆமாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட கேரக்டராக இருக்கட்டும், நம்மளோட குட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே அவங்களும் பார்ப்பாங்க. அப்படின்றதுக்காக நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்ன்ட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம மேலே பேரண்ட்ஸ் அதிகமாகவே வச்சுருவாங்க. ஸோ ஃப்ரீடம்னு வரும்போது உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட சிஸ்டருக்கு அதிகமாக ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்களா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்? கண்டிப்பாக. இப்போ நான் சொன்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக எனக்கு இருக்குது. அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் மேலே தெரிவிக்கிறப்போ அவள் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கிறாள். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா லைக் ஃப்ரீடம்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது, ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக கொடுப்பாங்க, லைக் பீயிங் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். உங்களை ட்ரீட் பண்ணுறது ஒரு மாதிரியும் உங்களோட சிஸ்டரை ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்களா? நாட் எவ்ரி டைம், பட் அப்பப்போ அதை ஃபீல் பண்ணி கைண்ட் ஆஃப் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? லைக் உங்களை விட உங்கள் சிஸ்டருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போதோ இல்லை ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஃபீல் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும்? லைக் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக இருப்பீங்க, உங்கள் சிஸ்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர்லாம் பண்ணாங்க,
ஃப்ரீடமாக இருக்கட்டுமே உங்களை விட உங்கள் சிஸ்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த டைமில் உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்? எனக்கு ஒரு ஏஜ் வரைக்குமே அந்த மெச்சூரிட்டி இல்லாத வரைக்குமே கொஞ்சம் அப்செட்டாக தான் ஆவேன். ஏன் வந்து எப்பவுமே அவளுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் போக போக எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து நாங்கள் ரொம்ப இப்போ வளர்ந்துட்ட பிறகு நாங்கள் ரொம்ப பேசி ஷேர் பண்ணிட்ட பிறகு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே அவளுக்கு ஒரு இது தேவை, அப்போ தான் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் அதை பெருசாக எடுத்துக்கிறேன். சூப்பராக. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு, பார்க்குற பேரண்ட்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், உங்களோட பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களோட சிஸ்டர்ஸ், ஜென்ரலாக வந்து சிப்ளிங்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த வீடியோ மூலயமா நான் வந்து 2 or more கிட்ஸ் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட் தம் ஈக்குவலி தான். ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வந்து 2 பேரும் என் கண் மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் வரதான் செய்யும். அண்ட் அந்த சிச்சுவேஷன் அப்போ தே ஹேவ் டு கிவ் டைம். ஒரு பர்டிகுலர் கிட்க்கு டைம் கொடுக்க தான் செய்வாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. பட் நீங்கள் வந்து அந்த பெரிய பசங்களாக இருக்கட்டும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எப்படி ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்குறீங்க, அவங்கள எப்படி வந்து வளர்க்குறீங்கன்றதுல ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து சிப்ளிங்ஸ்க்கும் என்ன சொல்ல வேண்டியதுன்னா, சம்டைம்ஸ் யூ கேன் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிப்ளிங்ஸ்னாலே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ அந்த சிப்ளிங்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் எல்லாருக்குமே முக்கியமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், அண்ட் வந்து ஷேரிங் இருக்கும், கேரிங் இருக்கும், எல்லாமே எப்படி டாலரேட் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை அவங்களே வளர மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப திணிச்சிடாம 2 பேரும் அவங்களுடைய டைம் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தே பி த பெஸ்ட் சிப்ளிங்ஸ். ஆப்வியஸாக எல்லா வீட்லையுமே இது இருக்கிறது தான். ஸோ அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து வரோம், எந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, ப்ளஸ் மெச்சூரிட்டியும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ரோ பண்ணும்போதே எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நேமே கடைசியில் சொல்லும் போதே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குன்றத வந்து என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் டாட்டரா. பார்த்தீங்களா, அது கூட வந்து நான் மறந்துட்டேன். அது வந்து அப்படிதான், அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. we have to place others in front of us. சூப்பர்க்கா, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ, பை. ஹாய் மேம். ஹாய்ப்பா. உங்களை பற்றியும் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றியும் கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நான் பால அபிராமி. என்னோட அம்மா அப்பாவுக்கு நானும் என் தம்பியும் 2 பேர் மட்டும்தான். நான் வந்து இப்போ டிஎம்எஸ் வித்யாலயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். என்னோட பிரதர் வந்து ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கார். எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். ஓகே. உங்களுக்கும் உங்கள் சிப்ளிங்க்கும் எவ்வளோ ஏஜ் டிஃபரன்ஸ்? எனக்கும் அவனுக்கும் 5 வயசு வித்தியாசம். ஓகே. உங்கள் ஏஜ் மேம்? என்னோட ஏஜ் 41. ஓகே. உங்களுக்கு உங்கள் சிப்ளிங்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் ஃபீல் பண்ணுறது என் பேரண்ட் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நீ அக்கா, நீ தான் எல்லாமே பண்ணணும், உன்னை பார்த்து அவன் பண்ணுவான். சின்னது எனக்கு 5 இயர்ஸ் இருக்கும்போது அவன் பிறந்தான். ஸோ எனக்கு அப்போலேருந்தே நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன், நீ தான் பொறுப்பாக பண்ணணும், அவனை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். எது கேட்டாலும் எல்லாருமே அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, நீ தான் அக்கா, நீ தான் பண்ணணும், அவன் அப்படி தான் தூத்துருன்னு இருப்பான், நீ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும், அது மாதிரி நிறைய அப்படியே அவங்க சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு கோவம் வரதான் செய்யணும். அப்புறம் போக போக நம்மளுக்கே அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரியும், கரெக்ட், நம்ம தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து பார்த்து போகணும் அப்படின்ட்டு. அதாவது ஒரு செகண்ட் பேரண்ட் இடத்துல நீங்கள் இருந்து உங்களோட தம்பியை பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் அதை ஃபீல் பண்ணவே ஆரம்பிச்சேன். அது வரைக்கும் எனக்கு அவங்க மேலே வந்து எரிச்சலாக தான் இருக்கும், நீதான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவாங்களேன்ட்டு. ஒர்க்குன்னு போனதுக்கப்புறம் தான் அவன் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்மளும் வந்து அவனுக்கு படிக்க வைக்கணும், நம்ம ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கோம், அவனுக்கு அப்பாவுக்கு அடுத்து நம்ம நின்று பார்க்கலாம், அடுத்தபடியாக நம்ம தான் இருக்கோம், ஸோ நம்ம தம்பியை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கு. ஓகே மேம். என்னைக்காவது உங்கள் சைல்ட்ஹுட் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே, என்னோட சைல்ட்ஹுட்டை நான் ஒழுங்காக என்ஜாய் பண்ணலையே, இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால என்னால் என்ஜாய் பண்ணாமல் இருந்ததா எப்பயாச்சும் பெருசாகிட்டு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? அச்சா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என் சைல்ட்ஹுட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி? அடிதடியெல்லாம் செம்மையாக நடக்கும். அதெல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்த்தாலே செம்ம ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். ஒரு ஆமாம், அவனை யாராவது அடிச்சிட்டான், அவனை நான் அடிப்பேன், ஆனால் அவனை யாராவது அடிச்சிட்டாங்கன்னா போவோம், நான் போய் அவன் ஸ்கூலில் நின்று யாராவது அவனை அடிச்சது காட்டுறாங்கன்னு கூப்பிட்டு மிரட்டிட்டு வருவேன். அதே மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நான் அம்மா கிட்ட சொல்லி ஃபீல் பண்ணும்போது இதை கேட்டு அவன் போய் அந்த இடத்துல போய் பண்ணிட்டு வருவான், எப்படி நீ எங்கள் அக்காவுக்கு மிரட்டலாம், எங்கள் அக்காவை எப்படி நீ கிண்டல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நாங்கள் அடிச்சுட்டாலும் புரிஞ்சுட்டாலும் பேசாமல் கூட இருந்தாலும் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கும், மிஸ் பண்ணலாம் இல்லை.
இன்னும் அந்த டைம் இன்னும் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாமோன்னு இன்னும் தோணுது எனக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம சைல்ட் பிரச்சனை இன்னும் என் தங்கையை நான் வந்து அவங்க விளாட்றதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருந்திருப்பேன். ஓகே மேம். ஹாய் மேம். உங்களை பற்றியும் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றியும்? என்னோட நேம் வந்து லட்சுமி. அப்பா அம்மாலாம் ஊரில் இருக்காங்க. இங்கே சென்னையில் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. எனக்கு 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. தம்பி வந்து எம்என்சி கம்பெனியில் இருக்காங்க. உங்களுக்கும் உங்கள் பிரதருக்கும் எவ்வளோ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ்? எனக்கும் என்னோட பிரதருக்கு 8 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே. இப்போ உங்களுக்கும் உங்கள் சிப்ளிங்ஸுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட பிரதருக்கு அதிகமாக ஃப்ரீடம் கொடுக்குறதா நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம், அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நான் தான் அடி வாங்குவேன். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. நீ தான் பெரிய பொண்ணு, நீ தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவன் என்னோட ரொம்ப சின்ன பையன். நான் 4th படிக்கும்போது அவன் வரலாம். அதனால அவன் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணால் மொத்தம் அடி வாங்குதுன்னு நான் நினைப்பேன். அதாவது நம்ம ரோல் மாடலாக இருக்கணும். நம்ம பார்த்து தான் வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ஒரு ப்ரெஷரும் இருந்துச்சு மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே மேம். என்னைக்காவது உங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக இருக்கும்போது என்னோட எமோஷன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்கல என் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி தான் அவன் அதிகமாக சேட்டை பண்ணுவான். அவன் ஏதாவது உண்மைத்தனமாக ஏதாவது வேலை பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடுவான். அவன் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது அக்கா தான் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுவான். எங்கள் அம்மா அதை வந்து கேட்கவே மாட்டான். நம்பிடுவாங்க. தம்பி சொல்லிட்டான்னு என்ன தான் போட்டு வைப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னாலுமே கிடையாது. நீ தானே பெரிய பொண்ணு, நீ அவன் தப்பானா நீயும் பார்த்துக்கல அப்படின்னு. ஓகேவா? அது அப்போ இல்லை, இப்போ வரைக்கும் அதே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு. ஓகே மேம். உங்கள் லைஃப்லேயே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக இருக்கிறதுனால ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் என்ன, எனக்கு ஒரு ஹார்டஸ்டான ஒரு மொமெண்ட் என் லைஃப்பில் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? அந்த மாதிரினா ஸ்கூல் போகும்போது அவன் மெட்ரிகுலேஷன் படித்தான். பக்கத்தில் மெட்ரிகுலேஷன் படித்தான். நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படித்தேன். அவனுக்கு பேகு எல்லாமே எங்கள் அம்மாவை எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. நான் என்னோட பேகு லஞ்ச் பேக் எல்லாமே நான் எடுத்து போவேன். அதேமாதிரி அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் கிடையாது. ஓகே. அவனுக்கு அதே மாதிரி நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன்னா மேக்ஸிமம் பசங்க எல்லாம் வந்து லஞ்ச் வந்து ஸ்கூலில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா சாப்பிடுவாங்க. எனக்கு எங்கள் அம்மா கொடுப்பாங்க, வீட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு போவேன். சேம் டைம் அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸு, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு, மார்னிங் ஸ்நாக்ஸு எல்லாம் அவனுக்கு ஸ்பெஷலாக போகும். அந்த இடத்துல எங்கள் அம்மா சரி பொம்பளை பிள்ளை எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அடுத்த வீட்டுக்கு போகிற பொண்ணுன்னு அப்படியே வச்சாங்க. இப்போ அவங்க மெட்ரிகுலேஷன்லேயே நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிச்சீங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுங்களா? அந்த மாதிரினா அவன் இங்கிலீஷ் மீடியத்திலே படித்தான். அவன் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் படித்தான். அவன் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயெண்ட்டாக பேசுவான். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரும் அவன் நிறைய படித்தான். அவனுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு வராது கம்ப்யூட்டர் மேக்ஸிமம் தெரியாது. அப்புறமா இந்த இங்கிலீஷ் வராது பேசினா. ஆனால் கிராமட்டிக் மிஸ்டேக் நம்ம ஃப்ளூவன்சி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இன்னும் வரைக்கும் அதுதான் இருக்குது. ஓகே. அதான். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை இதுக்கு மேலே இப்போ ஃப்யூச்சர் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுக்கு மேலே அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து 92 பிறந்தேன். இப்போ எங்கள் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பாய் அண்ட் கேர்ள் வந்து கொஞ்சம் பொம்பளை பொண்ணு தானே, அடுத்த வீட்டுக்கு போகிற பொண்ணு தானே அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏதோ வளர்த்தோம், படிக்க வச்சோம், அப்பா சொந்த காலில் இருக்கணும்னு படிக்க வைப்பாங்க. ஆனால் பையனுக்குலாம் அப்படி கிடையாது. நமக்கு நாளைக்கு நம்மளை காப்பாற்ற போகிற பையன் வரக்கூடிய மறுபடியும் ஏதாவது கொஸ்டின் நம்மளே வச்சிடக்கூடாது. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவனுக்காக நிறைய சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க. மெசேஜாக சொன்னோம்னா 2 பிள்ளைங்களும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரையும் பாய் அண்ட் கேர்ள் சேமாக ட்ரீட் பிரிச்சு பார்க்காம அந்த மாதிரியும் பையன் அந்த மாதிரியும் ட்ரீட் பண்ணாமல் 2 பேரும் ஒரே வயசுல தான் வந்தோம். அப்போ அவங்க ஒன்று அப் அண்ட் டவுனாக அவங்க இது பண்ணுறாங்க. ஓகே மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஹாய் மேம். உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கொஞ்சம் என்னோட நேம் ராமராஜேஸ்வரி. எங்கள் வீட்டில் நான் ஃபஸ்ட் பார்ன் பேபி. நெக்ஸ்ட் என் தம்பி. அவனுக்கு எனக்கும் 5 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. எங்கள் டேடியும் மம்மி வீட்டில் இருக்காங்க. நான் இங்கே இப்போ டிஎம்எஸ் லெவலில் இருக்கேன். என் தம்பி வந்து காலேஜ் படிச்சுருக்கான். எக்ஸாம் வந்து 2nd இயர் படிக்கிறான். இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக இருக்கீங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வரைக்கும் ரொம்ப எனக்கு நான் இந்த ஒரு இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எந்த மொமெண்ட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? சைல்ட்ஹுட்டுன்னு பார்த்தா
ஃபஸ்ட்டு வெஹிக்கிள் சொல்லலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக கிடச்சதுலாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே கிடச்ச மாதிரி இருந்திருப்பான். இப்போது வந்து இது பண்ணால் காலேஜ் லைஃப் அவனுக்கு வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்க எஸ்ஆர்எம், ஆனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்டீரியர் காலேஜ் செங்கல்பட்டில் எனக்கு வந்து இது பண்ணாங்க. ஆனால் அது அவங்க எனக்கு சேஃப்டிக்காக பண்ணாங்க. பட் கம்பேர் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் அந்த மாதிரி அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி கிடைச்சதா? அவனுக்கு ஆசைப்பட்ட மாதிரி கிடச்சிது. நான் கேர்ள் அந்த சைடு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் சிப்ளிங்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்களா? ஃப்ரீடம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணிருக்கா? ஃப்ரீடம் ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது. வீட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் 2 பேருக்கும் இது பண்ணும்போது அவனுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனாலும் அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், தம்பி தான் அவனுக்கு எதுனாலும் நீ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தம்பிக்குன்னு பார்க்கும்போது எனக்கும் அது வந்து அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். தம்பிக்கு தானே நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தம்பியும் வேணும், எல்லாமே வேணும் அந்த மாதிரி. நீங்கள் என்னைக்காவது உங்கள் சைல்ட்ஹுட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? என்ஜாய் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே அப்படின்னு பார்த்தா அவனுக்கும் எனக்கும் 5 years டிஃப்ரென்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் நான் படித்தேன். அப்போ வந்துன்னா என் தம்பி பிறந்துட்டான் அப்படின்றதுனால என்ன வந்து ஃபுல்லாக நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், பேக்ஸு அது எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நான் தான் ஃபுல்லாக பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆனால் என் தம்பி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் போகிறப்போ எங்கள் அம்மா கூட கூட்டிகிட்டு போய் விடுவாங்க. அதெல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். அந்த இது மட்டும்தான், மற்றபடி எதுவும். Okay, ma'am. Super, ma'am. Thank you so much. Hi, Shura. Hi. Can you tell me about you and your family? You already know about them. Okay. I'm the eldest daughter, and I have a brother. We are 4 in our family: my mom, my dad, my brother, and me. And we have a 2-year difference. Okay. So what were the responsibilities given to you as a firstborn daughter compared to your siblings? Responsibilities. I mean that your siblings don't have. They expect us to take up things when they are not doing it. Just for example, sweeping the house or like doing the dishes. Or like anything, any household chores, it is expected that we should do it. That's the oldest children should do it instead of the younger ones, because they are seen as just children, but we are seen as, I don't know, grown people even when we are young. Apart from the age difference, just he is 2 2 years old. older than you. But he won't be doing any. I mean, household if chores. someone is telling him to do it, he will. But if someone tells me to do it, I will also do it. The thing that angers my parents is that they don't want to tell me. They expect me to just do it. Okay. Oh, you have to take the responsibility in your own. They won't ask you to do, but you have to do. If I don't do, in the position of the elder daughter. yeah. Oh. If I don't do it, they get angry and disappointed. I wouldn't know what to expect. What to do? I don't know what to do. If they want me to do something, they have to tell me. Okay. I can't mind reading. Okay, have you ever felt that your parents expected you to be a role model for your siblings? Not only for my siblings, but for all my younger cousins. Oh, Because I'm the your eldest cousins too. Okay. Because I'm the eldest out of all of them. I have to study well. I have to manage my time. I have to look after myself. I have to clean. Sometimes cook. I have to do all of these things perfectly, so that the children who grow up seeing me Doing these activities. they'll be better. And if they fail to do something, they'll be like, "You're the elder one. What are you doing?" Like it's not my responsibility. It's your child. It's not my child. Okay. Don't put the parental responsibility.
Exactly. If I want to do something, I will. If I make mistakes, that's also okay. But to them, I can't make mistakes because, I'm the role model. I can't make mistakes. I can't afford to make mistakes. It almost feels inhuman the way they treat when I make mistakes. Yeah, it may feel pressurized for us, right? So, have you ever felt invisible, that your struggles are not understood by your parents? Yeah. I I don't know where this behavior came from, but because it is I'm the elder one. I don't really share what I'm going through. If I'm sad, if I'm angry, just deal with it on my own because I'm supposed to deal with it on my own. You're expected to manage everything. I'm the older one. She can obviously do it. She doesn't need us. So I'm used to bottling up things. It leads to many mental health issues like depression, anxiety. And you can't really talk about depression and anxiety too nowadays because neurotypical people have taken these words out of the mental health context and use it to depict daily things. Like if they are sad for like a while, they say, "Oh, I'm so depressed." Being sad and being depressed are two totally different things. They are so far apart on the spectrum. They don't seem to realize that being depressed is a really bad thing and hard to cope. Okay, how do you feel when you see your younger sibling receiving more freedom and less pressure from your parents? It almost like I was an experiment. First born, we'll experience how to do parenting. And we will learn how to do things. And then with all these learnings, And also, our parents will learn from us. They all repeat the same to our mistakes younger. to our younger siblings. So they treat him with more leniency. Okay. It's okay if he makes mistakes because he's the younger one. Okay. He's a child. Even if he's angry, he's young. When I was in 12th, I was the oldest one. Oh, you're in 12th standard. You have to Score more marks. you have to take more responsibility. You have to teach your younger siblings, you have to teach your brother. But when he was in 12th, he's still a child. Even though our age difference is just 2. But he was accepted by your parents. Anything he does, he doesn't have the pressure to do it to his best. But when we do something, especially in India, an Asian country, people expect it. It's a social conditioning, I think. So, how could you overcome these struggles and your emotional troubles? We just accept it. Overcoming would mean that can't really overcome them. How do you manage? How you manage? I just eat water I like. I do things I like. There's nothing that we can do because this is systemic. The system oppresses us. The system expects these sort of things from us. We can't really change it. If we want to change it, it should start from our generation at least. If suppose I get married or like have kids supposedly, I won't treat my child like this. I mean, I'm not villainizing them, but it's the way they grew up. So they use the same tactics to bring up that child. But since I can see how this is a generational cycle, we can break it. At least our generation. So, what would be the message for the viewers watching this video? And if your parents are watching this video or the siblings watching this video, what would be the message that you give to them? A little more understanding because we are also young adults who are exploring the world and learning new things every day. A little more understanding. That's all I want. So, do you think that society needs to talk more about the struggles of firstborn daughters? I would say yes because we are daughters, whether we are firstborn or middle child or last child, whatever.
women live in an oppressive system. So it rises up a few notches, especially if you are the firstborn children. So yes, I think we should talk about it and how people generally treat them, and how their responsibilities burdens them and pressurizes them. I think we should talk about it. I would say yes. Okay. Thank you so much. உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்னோட பேர் கார்த்திகா. எங்கள் வீட்டில் நான், எனக்கு ஒரு தங்கச்சி, நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க இப்போ வந்து லாஸ்ட் 6 months ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. உங்களுக்கும் உங்கள் சிஸ்டருக்கும் எவ்வளோ ஏஜ்? 3 years ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, சூப்பர். ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷனோ ஒரு ஹார்டஸ்டான ஒரு மூமெண்ட்டோ இருந்திருக்கா? ஆனஸ்ட்டுன்னு பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் ப்ரெஷர் வீட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போகணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் மட்டும் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமாக தான் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போயிட்டேன்னா அம்மா அப்பாவை சப்போர்ட் பண்ணலாம், தங்கச்சியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் இருந்தது. மற்றபடி தான் இருந்தது. உங்கள் சைல்ட்ஹுட்டில் உங்களுக்கும் உங்கள் சிஸ்டருக்கும் இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது? சின்ன வயசில் ஆப்வியஸாக எல்லாத்துக்குமே சண்டை ஒரு இவன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு எதுவும் 2 கேர்ள்ஸுங்கிறதுனால அவள் ட்ரெஸ்ஸை நான் எடுக்கக்கூடாது, என் ட்ரெஸ் அவள் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். என்னோட நீ எடுக்கிறாங்க, என்னோடது நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருக்கும் சண்டை வந்துட்டு தான். இப்போ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எது எடுத்தாலும் 2 பேருக்கும் சேர்த்து தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு. அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ இப்போ 3 years ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ 2 பேரும் வளர்ந்துட்டோம், 2 பேரும் வந்துட்டு இருக்கோங்கிறதுனால இப்போ எங்கள் 2 பேருக்கும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறது நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான். அந்த மாதிரி தான் வந்து ஓகே. ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டாட்டராக உங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து எனக்காக உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. 2 பேருமே கேர்ள்ஸுங்கிறதுனால 2 பேருக்குமே ஈக்குவலான ஃப்ரீடம், 2 பேருமே எல்லாத்தையுமே வீட்டில் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிப்போம். அதனால் வந்துட்டு எமோஷனல் ரெஸ்பெக்ட்ஸாக. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Hi, I'm Akhilya. Can you tell me about you and your family? So I'm Anne-Maria from 2nd MA, and my family consists of my mother, my father, and my younger brother. We have an age difference of 9 years, and his name is Ali. So that's my small family. Beautiful. Thanks. So, what are the responsibilities given to you As a, than your younger siblings? I don't think I was given more kind of responsibility than my brother, but then I always felt that need to that elder sister doing things for my brother. It was not told to me as such, but then comparing the responsibilities that my brother performs now, I think I haven't done much. Yeah. Okay. Have you ever felt that your parents expected you to be a role model for your younger siblings? I feel it when they tell things during certain, suppose I don't study and they go if you don't study, your brother will see that and he'll learn from Follow you. the same. So don't give him a bad, idea of all this. So that time I feel like maybe there is a certain amount of expectations and certain concepts about being that elder role model to your younger one. Yeah, only on those instances. Otherwise, I haven't felt that pressure to be that ideal role model. Okay, super. Do you feel that your parents were stricter with you than your younger siblings? I guess so. I mean, not way stricter, but since I'm the first daughter, and for them also it's like the first new experience. Yeah. So they wanted it to be the perfect. My daughter should be the best, that kind of thing. Now they are more lenient, free with my brother. I was like, you don't want to study, okay, it's fine, that kind of thing. Why you not study? If you don't study, you're not using it, that kind of thing. I won't call it strict, but then I felt it was the start for them too. Now they're learning, they've learned so much, so they're more lenient in most of the things compared to. Okay. Super. So, how do you feel when your younger siblings receive more freedom and less pressure compared to you from your parents? I don't receive much of that pressure from my parents, but I pressure them.
you pressurize your brother? See, they're more lenient, so they have to be that one person to guide him. They're like, he's very young. I'm like, no, he's not young. San Maria is a guiding light to her brother. My father, so my mother scolds him as well, but my father has that, is very young, that kind of thing. Yeah, he is a kid for all of us, but I feel like, Obviously, he's a kid. yeah, no, he's in 9th standard, so he's not a kid, but from the very bottom of our heart, he's still a baby for all of us. Yeah, he's So- still in the learning age. That liberty, both my parents chose to him. But some places I feel like no, he has to be scolded for certain side events. Okay. Even You're taking the position of Yeah. your parents. at times. Okay. Parental role. At times. Okay. So otherwise, I feel being stricter, being more lenient with me. I haven't felt that during those times. So when I compare, oh yeah, for certain studies maybe. But the thing is, he does things on his own. You don't have to tell him do this, do that. But I do things only when I'm like, taunted and scolded. Only then I support. Okay. So what would be the message that you like to give to the viewers watching this video, or to your parents or to your siblings watching this video? What would be it? Message to my parents, not just to my parents. I feel it's to like every young new parents. I feel all of them has the pressure of like what it is to be a father or a mother, and they have so many notions in their head. And at times it pressurizes them to a point of making everything very perfect. I feel you don't have to do it. It's okay to make mistakes as parents. Yes. It's okay to be yourself at times. Not at times, most of the times. And to my brother, my sister, he is a nice guy compared to me. He's a very nice person. He takes all my torture. So, message to my brother would be, I feel like at times he's very insecure. Not insecure, he doesn't trust himself. He's more dependent on me. Like, he needs my opinion on everything. I feel good about it, but to an ultimate end, I feel like he ought to have the power to take decisions on his own. Like, he shouldn't consider my opinion like always. He can take on his own. It's fine. Sometimes I'll be, you shouldn't do that, but on the long run, you should be able to do that. So take your decisions on your own. And Maria's brother watching this video, she'll be there for everything. Don't worry. So, do you think that society needs to talk about struggles of first-born daughter? Struggles of a first daughter. Even though I haven't personally experienced it that much, I have heard my friends talking about it. Like that there is a clear distinction between the first daughter and the younger one, especially when he's a boy child. So where they felt so much of difference in the attitude or in the way the child is being treated. So in those situations, I feel like every child is equally important. It's not like a piece of cake where you can just divide and give things. Each child is unique. So maybe one child needs more attention to certain things, other needs more attention. So parents, I know they're also in the learning process, but they have to be able to do that, to understand them better and understand how their mental psyche is being framed in the long run. So they grow up to be like healthy individuals as a whole. So I think that equal treatment is very much important. Exactly. Understanding their needs and their mental formation is also important. Thank you so much, Anne. Thank you. So after listening to all these voices, I realized something. Not every firstborn daughter suffers, and not every firstborn daughter enjoys her role. It's a mix of love, of pain, of pride, and of silence. As a firstborn daughter myself, I could see parts of my own story in their words. Some stories healed me. Some reminded me of my struggles. But all of them made me believe one thing. Firstborn daughters matter, and their voices deserve to be heard. To the parents watching this video, please remember your first daughter is not your experiment. She is your child. To the siblings, don't forget your elder sister is not just your guide. She is also a person with dreams. And to every firstborn daughter out there, your story matters, your pain matters, you matter. I'm
Prakulya, a firstborn daughter myself, and this is my tribute to all of you. Dreams.